بات آتی ہے آگے جبکہ سو موٹو نوٹس کورٹ لیتا ہے یا کسی کیا کہتے ہیں پری کے اوپر کورٹ جب ایک سٹانس لیتی ہے تو حکومت فوری طور پہ وہاں اندر چھلانگ مار کے اس چیز کے کورٹ کے پروسیجرز کو روکنے کی کوشش کرتی، یعنی کہ عوام میں کیا ایک تاثر ہے. اور وہ میں سمجھتی ہوں میرے اپنے میں آپ ٹیکنیکلٹیز کو ہٹا کے صحیح بات ہے، کیا حکومت کرپشن کو ختم نہیں کرنا چاہتی؟ وہ لوگ جو نہایت کرپٹ ہے ان کو پناہ دینے چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ وہ لا کو فیس کرے اور اس کے وہ سزا بھگتے یا اس کے لیے ایون اکاؤنٹیبل اس کو ہولڈ کیا جائے. صاحب ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن بہت بڑی خبر بھی ہے، اس پر آپ کی رائے بھی لینا چاہیں گے. سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کی کاز لسٹ منسوخ، تمام ججوں کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. ناظرین آئندہ آنے والے جو 7 روز ہیں، جو 7 دن کی مہلت دی گئی ہے سابق سیکرٹری صاحب بشم کو بحال اور حسین اصغر کو واپس لانے کے حوالے سے، اس مہلت کے دوران کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر حکومت اس پر بھی عمل نہیں کرتی تو دین کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی جوڈیشری کی جانب سے کیا فیصلہ لیا جا سکتا ہے؟ تو جوڈیشری کو پابند کیا ہوا ہے ججز کو اسلام آباد میں، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے. تو یہ ان کو یہ خدشات ہیں سپریم کورٹ کو کہ یہ نہ ہو کہ پارلیمنٹ میں کوئی ایسے قانون پاس کیا جائے، کیونکہ میجورٹی تو ہے نا پیپلز پارٹی کی اور ان کے اتحادی کے، کہ ایسے لا نہ پاس کیا جائے which is against both the interest of the country and against the judicial right of review of the Supreme Court. تو اس لیے انہوں نے اگر یاد ہو آپ کو ایک اور دفعہ بھی جب بالکل I forget the exact case جب اس طرح ہوا تھا تو سارے ججز کو اسلام آباد میں بلا کے انہوں نے وہاں تعینات کر دیا کہ یہاں سے آپ نے جانا نہیں ہے. ایک اور بھی جب کرائسس کا وہ وقت آیا تھا، ابھی بھی وہی بات ہے کہ اگر کوئی ایسے law pass ہو that the Supreme Court should immediately go into action. وہ law کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی کھل کر مخالفت کرے گی، دیگر جے یو آئی بھی اب حکومت کے فیور میں نہیں ہے، وہ تو پاس ہو ہی نہیں سکتا. کیوں جی؟ نمبرز گیم ہے نا، یہ نمبرز گیم ہے. پیپلز پارٹی کے اس وقت پیپلز پارٹی کے اور کافلی کے اگر ایم کیو ایم ساتھ نہ بھی آئے پھر بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی تو میجورٹی ہو جائے گی نا وہاں، اور اے این پی کی. تو اگر اس طرح کوئی لا آتا ہے تو یہ جماعتیں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو فیور کریں گی؟ کون سی؟ اے این پی اور کافلی؟ عوامی نیشنل پارٹی تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہے. ہم ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں، ہم جے یو آئی کی بات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کو آپ ہٹا لیں، جے یو آئی کو آپ ہٹا لیں. نمبرز گیم دیکھیں، جے یو آئی کے 5 سیٹ ہیں، ایم کیو ایم کے 15 سیٹس ہیں، باقی تو 50 سیٹس لے کے جو کہ ایم کیو ایم ہے وہ ساتھ آ گئی ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو اگر ایم کیو ایم ساتھ دیتی ہے تو یہ اگر سمپل میجورٹی کے ساتھ لا پاس کرنا ہے تو وہ تو ہو جائے گا نا. اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے وہ ججز کو ایگزیکٹلی کیونکہ ابھی پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ ڈال دیا ہے. اب ان کی کوئی یہ تو ایک ان کی ایک چال وہ چلے ہے نا جو حکومت ہے. کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں ہلری کلنٹن نے فون کیا زرداری صاحب کو، پھر گیلانی صاحب کی، کیانی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. جی تو یہ بہت اہم ملاقاتیں ہیں، بہت اہم رابطے ہیں. جی ایک اور بھی انٹرسٹنگ خبر ہے جو کہ اس کے ساتھ اگر آپ اس چیز کو کوئی اہمیت دیتے ہیں جو آپ ملا سکتے ہیں کہ کنگریشنل ایک کمیٹی ہے، کنگریشنل ریسرچ کمیٹی، انہوں نے جی ان کی بھی رپورٹ آئی ہے اخبار میں، چھوٹا سا کالم ہے لیکن اٹس ورتھ نوٹنگ. اگر آپ ہلری کلنٹن کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی انپٹ ہے کہ انہوں نے فون کر کے کہا ہے کہ جی کول اٹ، تو پھر یہ کنگریشنل جو ریسرچ کمیٹی ہے ان کی رپورٹ آئی ہے کہ اگر پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو یا پاکستان کو آپ ڈی اسٹیبلائز کریں یا اف دا ہول سچویشن اسٹارٹس انراولنگ، کہ یہ نہیں پتا کہ کنٹرول کس کے پاس ہے، جو کہ پھر پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں یہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ پھر یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو وہ جو ان کا جی وہ جو پرانی بات کرتے ہیں کہ کوئی اس پہ آ کے جو جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں جیسے کہ آ کے ان پر قبضہ نہ کرے، it should not fall into the hands in the state of instability. تو وہ بھی ایک چھوٹی سی خبر لگی ہے. تو اگر اس کو آپ تو ہو سکتا ہے ہلری کلنٹن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فون کر کے کہا جی cool it and don't go towards the clash. رائٹ. اچھا اب ہم رحمان ملک صاحب کے بیان کے حوالے سے کچھ خبریں شامل کرنا چاہیں گے جو انہوں نے رائیونڈ کے تبلیغی مرکز کے حوالے سے دیا. ان کا گزشتہ روز بیان چھپا تھا مختلف اخبارات میں کہ رائیونڈ کا تبلیغی مرکز جو ہے رحمان ملک کے بطور اور ان کے بقول دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہا ہے. آج انہوں نے تردید بھی کی ہے اور کچھ بیانات بھی آئے ہیں. خبر ہے پہلی کہ رائیونڈ تبلیغی مرکز انتہا پسندوں کی پرورش گاہ کا بیان رحمان ملک کی پارلیمانی کمیٹی میں طلبی. اجلاس میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کا احتجاج. وزارت دفاع سے امریکی مطالبات کی تفصیلات طلب. چودھری شجاعت حسین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے رحمان ملک کے بیان پر. ان کا کہنا ہے کہ تبلیغی مرکز محبت سلامتی کا عالمی مرکز ہے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے. شجاعت حسین
रहमान मलिक के खिलाफ मुजाहरे, बरतरफी का मुतालबा, तबलीगी जमात का रद्द-ए-अमल से गुरेज, बदला लेंगे, ये कहना है तहरीके तालिबान का। फिर रहमान मलिक साहब ने तरदीद भी कर दी है। रहमान मलिक साहब का तरदीदी बयान आज के नवाए वक्त में छपा है कि रायबंड तबलीगी मरकज दहशत गर्दी में मुलविस नहीं, बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया रहमान मलिक। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? रहमान मलिक साहब पहले भी बयानात देते रहते हैं, बाद में फिर वो उसकी तरदीद भी कर देते हैं। रायबंड तबलीगी मरकज लाखों नहीं करोड़ों लोगों की मोहब्बत का मरकज है। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी रूहानी तस्कीन के लिए भी, अल्लाह से कुर्बत के सूल के लिए भी। फिर पूरी दुनिया में जमातें निकलती हैं जो लोगों को तबलीग और इस्लाम की जानिब लेकर आती हैं। लाखों लोग मुसलमान भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में। उस मरकज के खिलाफ रहमान मलिक ने इस तरह का बयान क्यों दिया? जी देखें, रहमान मलिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, इज अ लूज कैनन। रहमान मलिक जो उनको काम करना चाहिए वो तो वो करते नहीं। अब वो नहीं, और वो अब कहते हैं कि जो उन्होंने तोड़ मरोड़ के लगा दिया खबर। रहमान मलिक तो आए दिन पाकिस्तान का तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। पहली तो बात ये है क्योंकि जो उनका जो काम है उसमें तो ये नाकाम ही रहे हैं। दूसरी बात ये देखें जी, अब ये पता नहीं ये इस वक्त क्या एक और आप कह सकते हैं लहर चल चुकी है। ये सिर्फ तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं उन्होंने ये भी, क्योंकि बाकी जिस तरह आपने फरमाया ये तबलीगी जमात कोई आप उनके खिलाफ ये बात नहीं, क्योंकि दहशत गर्दी से ये जब से सिलसिला उठा 9/11 से पहले और 9/11 से पहले ये तबलीगी जमात अपना काम कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से, और जैसे आपने कहा पूरी दुनिया में जाके ये तबलीग करते हैं और बहुत उन्होंने मुसलमानों के लिए, और कहाँ आप सोच नहीं सकते कि कहाँ तक के ये लोग पहुंच जाते हैं तबलीग करने के लिए। ठीक है जी, फी सबीलिल्लाह। बात यह है कि रहमान मलिक को ऐसे बात करने सख्त मैं समझती हूँ कि इट इज रिडिकुलस। वो अपने कुछ अमेरिकी आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। जाहिर है जी कि ये अच्छा। एक और चीज के साथ मिलाइएगा, एकदम से फौरन आप नोटिस करें हिज़्बुत तहरीर जो है उसके ऊपर जी एक उन्होंने शुरू कर दिया है, कार्रवाइयाँ डालनी शुरू कर दी हैं। पिछले 2-3 महीने से हिज़्बुत तहरीर के लोगों को वो वैसे जी उठा के गायब कर रहे हैं और जी उन्होंने अब आपको पता है उसको भी बैन कर दिया है। अब हिज़्बुत तहरीर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है कि कभी किसी सूरत में आप, क्योंकि उनके जो पैम्पलेट्स हैं, उनके जो ब्रोशर्स हैं वो सारे आपके सामने प्रिंटेड हैं, किसी इंसान ने उसमें कोई वो नुक्ता नहीं निकाला जो आप कह सकते हैं कि ये दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, ये वायलेंस को प्रमोट कर रहा है या कोई। उन्होंने ये कहा था हम कैलिफेट चाहते हैं और वो अपनी आइडियोलॉजी के प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वायलेंस की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है अगर वायलेंट होते या ऐसे तो इसको लंदन में नहीं, अब इंग्लैंड में ये हिज़्बुत तहरीर अपना काम कर रहे हैं। इसको तो नहीं कोई टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर किया, इंग्लैंड में तो नहीं बैन है क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे बात नहीं की। तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है, ये क्या दीवानापना है कि जाके हिज़्बुत तहरीर को, जो कि एक अपनी आइडियोलॉजी पीसफुली प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं कि आप उनको? रहमान मलिक साहब को होश के नाखून लेना चाहिए और इस तरह के बयान देने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि वो किसके खिलाफ क्या बात कर रहे हैं और होश में रहते हुए बयान दिया करें। नाज़रीन, ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे तो आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त के साथ रहिए। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आज़म का MKM के कायद को फोन, अमन के लिए MKM के कायद की कोशिशों को सराहा। कर्जों से मुतालिक बिल ऐवानी नुमाइंदगान में मंजूर, सेनेट में मुस्तरद कर दिया गया। और अर्जेंटाइन में जदीद साइंसी अशिया नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को किस तरह की सफारतकारी की जरूरत है? क्या सफारतकारी पाकिस्तान की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? It's blood relation. We are one nation. This is our home. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने हमें कहां पहुंचा दिया? सफारतकार क्या कहते हैं? I think Pakistan deserves all the support we can give it in its struggle with terrorism. देखिए एम्बेसी रोड में। एम्बेसी रोड देखिए हर जुमेरात की रात 10:05 पर।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इत्तला देना चाहेंगे कोयटा में होने वाली फायरिंग के हवाले से। कोयटा में बस स्टॉप के करीब फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम 2 अफराद के जाँ बहक होने के हवाले से तस्दीक शुदा इत्तलात है। मुतादिद अफराद के जख्मी होने के बारे में इत्तलात है। स्पिनी रोड पर यह फायरिंग हुई है और मुतादिद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कोयटा के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं, नामालूम अफराद की जानिब से कोयटा में स्पिनी रोड पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हैं और ये फायरिंग बस स्टॉप के करीब की गई है। हम जानना चाहेंगे कि ये किन अफराद की जानिब से की गई, क्या उन अफराद की शनाख्त हो पाई है और ये किस नौइयत की कार्रवाई थी, क्या ये टारगेटेड किलिंग थी या खौफ व हरास फैलाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। बस स्टॉप के करीब फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हैं और ये फायरिंग अंधाधुंध की गई है। नामालूम अफराद की जानिब से 2 अफराद इस फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। इस वक्त पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई है और जख्मी अफराद को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कोयटा में इस नवैयत के पहले भी बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें मुतादिद रहनुमाओं को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इसके अलावा मुकामी सतह पर भी मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान झगड़ों के नतीजे में मुतादिद जानें भी ज़ाया हुई। बलूचिस्तान में इस नौइयत के वाक़यात नहीं हैं। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको नोटिस भी लिया गया और उस हवाले से कार्रवाई करते हुए हिदायत की गई मुतालिका हुकाम को कि बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाए और इस नौइयत के वाक़यात को रोका जाए। इसलिए वहाँ पर खुसूसी तौर पर तैनात की गई अफवाज पाकिस्तान भी, इसके अलावा पुलिस की जानिब से भी मुतादिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। ताहम अभी तक अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं हो सकी और इसी नौइयत का एक वाक़या कोयटा में स्पिनी रोड पर पेश आया है। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई और उसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं और जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई है और नामालूम अफराद की तलाश के लिए टीम्स भी रवाना कर दी गई हैं। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े की भीड़ चढ़ गए 2 अफराद जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। ये जाँ बहक अफराद कौन थे और फायरिंग करने वाले अफराद के हवाले से क्या इत्तला सामने आई हैं, यानी शाहिदीन का क्या कहना है, ये तमाम तफसीलात हम आपके लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल सत्तार काकड़ से। अब्दुल सत्तार काकड़, बताइएगा किस वक्त का वाक़या है ये और वाक़े के हवाले से मजीद क्या हक़ाइक़ सामने आए? जी, यहाँ पर हमारी पुलिस और एडी हुकाम से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये कोयटा का इलाका है, स्पिनी रोड कहते हैं। इस स्पिनी रोड पे जो है ये कुछ लोग हजारा टाउन से आ रहे थे, इसकी तरफ हजारा टाउन से मरियाबाद की तरफ आ रहे थे कि स्पिनी रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो है उन्होंने उस पिकअप पर, सुजुकी पिकअप पर जो है फायरिंग खोल दी है और उसके नतीजे में जो है तकरीबन 4 अफराद मौके पर हलाक हो गए थे। बाकी लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो भी दम तोड़ गए हैं और इस वक्त तक तकरीबन जो पुलिस हुकाम ने बताया है या एडी सोर्सेज ने 9 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं। ये तकरीबन ऐसा वाक़या है जो कि जैसा कि कल पेश आया था। तो ये अब तक जो है 9 अफराद की पुलिस हुकाम और एडी ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि इस वाक़े में 9 अफराद हलाक हो गए हैं और जो फायरिंग करने वाले लोग थे वो मोटरसाइकिल पर इलाके से फरार हो चुके हैं। पुलिस और एफसी ने जो है उस इलाके को घेरे में ले लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जी, ये बताइएगा अब्दुल सत्तार काकड़, इस फायरिंग की जद में आकर कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं क्या? जी, जख्मी हुए थे। शुरू में जब पिकअप पर फायरिंग की गई तो उसमें ये था कि तकरीबन 4 जब हलाक हो गए थे तो बाकी 5 अफराद जो है वो जख्मी थे। अब उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, तो एडी सोर्सेज के मुताबिक जब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो भी दम तोड़ गए हैं। तो इस हवाले से हलाकतों की तादाद 4 से बढ़ के तकरीबन 9 हो गई है। ये बताइएगा, ये तमाम जाँ बहक अफराद आम लोग हैं, आम पिकअप पर फायरिंग की गई है? जी, ये आम शहरी बताए गए हैं और जो कोयटा में हजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं जो शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, ये वही लोग हैं और ये हजारा टाउन में उनकी एक आबादी है, फिर दूसरी आबादी मरियाबाद में है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल सत्तार काकड़, कोयटा से हमारे नुमाइंदे जिनसे हमने राब्ता कायम किया अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो कि अब से कुछ देर पहले पेश आया है। नामालूम अफराद की जानिब से कोयटा में स्पिनी रोड पर एक पिकअप पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद तो मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि दीगर 5 जो के जख्मी थे वो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। इस तरह कुल हलाकतों की तादाद 9 हो चुकी है। वक्त ताज़ा तरीन से अब तक के लिए इतना ही।
वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। अभी आपने कोयटा के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ मुलाहिज़ा फरमाई जहाँ पर 9 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी नाज़रीन फायरिंग का वाक़या पेश आया था, बस पर फायरिंग की गई थी। खबर यह है कि नाबन अफराद की बस पर फायरिंग, 7 ज़ायरीन जाँ बाग हुए, एक शख्स ज़ख्मी बनने वाले। 3 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन का, एक का फैसलाबाद से था। कोयटा में जो ये वाक़यात हो रहे हैं डॉक्टर साहब, और जो ख़ासतौर पर टारगेट किलिंग की जा रही है पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ख़ासतौर पर, क्या कहेंगे इस पर आप? 2 बातें हैं जी, जो कि इस वक्त जो पंजाबियों पर हमला हुआ है, आपको पता है ये तो इज़ इन लॉन्ग लाइन ऑफ इंसिडेंट्स, इस लिहाज से कि पिछले मेरे ख्याल में 1 या 2 साल से क्या खा यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स हों, खा ब्यूरोक्रेसी हों, हाँ वहाँ जो सेटलर्स हो, उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल तौर पे मुहिम चलाई जा रही है जिसमें उनको मारा जा रहा है। और आपको पता है कितने वहाँ से जो पंजाब के रहने वाले हैं या छोड़ के आगे हैं, इस हद तक कि इवन उनकी यूनिवर्सिटीज़ में एक क्राइसिस पैदा हो गई है, क्योंकि वहाँ जितने लेक्चरर्स थे और वो डॉक्टर्स वगैरह तो वो छोड़ के आगे हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेट टू देयर लाइव्स, और कितने ऑलरेडी मारे गए हैं। तो ये तो उसमें एक कड़ी है जो ये जो हुआ है। पीछे कौन से नासिर हो सकते हैं? वही जाहिर है वो लोग पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, बिल्कुल जी, वो लोग जो जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें इसराइल भी है, जिसमें इंडिया भी है, जो बलूचिस्तान के हालात को बिगाड़ने में उनकी पुरजोर उनकी जो एक कोशिशें जारी है वो भी ये कर रहे हैं। एक तो ये जो एथनिक बेसिस पे ये झगड़ा चल रहा है, दूसरे हाथ पे बलोचियों का खुद एक आप कह सकते हैं उनकी शिकायत है, उनका मुतालबा है जो जिसको वो ये कहते हैं मिसिंग पर्सन्स का जो सिलसिला है, और जो कि लोग वो तो डायरेक्टली देखें वो उनका कहना है कि वो एक्यूज करते हैं कि ये एजेंसीज ने इनको मार के इनको। लेकिन बहुत आप इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है कि आज जो कमांडर सदर्न कमांड जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम मेरे जहन से कि आज उनकी बहुत लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट बयान आया है अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये गलत बात है कि जो हुकूमत है या एजेंसीज हैं या जो फौज है ये टारगेटेड किलिंग्स नहीं कर रहे, ये वही दुश्मन अनासर कर रहे हैं जो कि बलूचिस्तान के अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक स्टेटमेंट आगे, लेकिन ये इसमें आप इस बात को क्या कहते हैं नज़रअंदाज नहीं आप कर सकते कि जो बलूचिस्तान में जो उनकी एक डिमांड है कि जो मिसिंग पर्सन जो ये गायब हो रहे हैं, ये एजेंसीज उठा के ले जा रहे हैं और फिर उनकी जो हैं उनकी लाशें मिलती हैं, तो वो उस वजह से उनका भी एक ये मुतालबा है। बिल्कुल सही फरमाया, ये तमाम मुतालबा जो हैं तो जी दोनों बातें हैं, दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम एक चलती हुई आ रही है और हमें नजर नहीं आता कि बज़ाहिर इनका कोई जी इनके किसी हल की तरफ ये बात जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त कॉलर शामिल करना चाहेंगे। रावलपिंडी से उमैर साहब हैं, काफी देर से मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उमैर साहब, मेरी बात सुनिएगा थोड़ी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इत्तेहादी हैं ये जमहूरियत के खुद सबसे बड़े दुश्मन हैं, और उससे भी खतरनाक बात ये है कि इनकी औलाद जो लूटने में मसरूफ है और यहाँ तक कि अल्लाह के मेहमानों तक को ये लूटने में मुलव्वस है। मैं ये कहता हूँ कि मुल्क के हालात देखें, अभी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, ये सदैकियों को खुशखबरी दे रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने में लगे हुए हैं, कोई इनकी प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान की बिजली के लिए। और आप साफी तजिया नगार इन जमहूरियत दुश्मनों की सपोर्ट मत करें, वोट से कुछ भी नहीं बदलेगा। देखिए भाई, ये अवाम बेज़मीरों की अक्सरियत है इस मुल्क में। 1000-25,000 रुपए पे बिकने वाले लोग अपना वोट देते हैं, कश्मीर में देखें, लिहाजा यहाँ वोट से नहीं बदलता। उमैर साहब कैसे बदलेगा, कैसे तब्दीली आएगी, आप बता दें। देखिए भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर वोट से बदले तो हमारी खुशकिस्मती, लेकिन जमहूरियत वाली कोई बात नहीं है। अब मैं ये गारंटी से आपको कहता हूँ कि मुशर्रफ बहुत बुरा इंसान था, आज इन्होंने मजबूर कर दिया है कि हम मुशर्रफ को अच्छा इंसान इनसे कहें। ठीक, थैंक यू वेरी मच राहुल उमैर साहब ने कॉल की। अभी हम बात भी करते हैं इख्तियार साहब भी हैं नवाब शाह से। जी इख्तियार साहब। सर अर्ज ये है कि हम ये देखें, अभी यही जो ब्रेकिंग न्यूज वाला चल रहा है, ये ऐसे वाकयात होते रहते हैं, हमारे रहमान मलिक साहब को या हमारे हुक्मरानों को, तमाम सियासतदानों को ये चीजें नजर नहीं आती हैं। अपोजिशन वालों को भी ये चीजें तब नजर आती हैं जब वो इक़्तिदार में इनके साथ मिल जाते हैं, इनको कोई चीजें नहीं आती हैं। जब आपस में लड़ पड़ते हैं तो हर चीजें इनको याद आ जाती हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए सिवाय एक ही हल है कि पाकिस्तानी कौम को मुतहद होना चाहिए, क्योंकि ये अपना टाइम पीरियड पूरा करने के लिए एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू वेरी मच। एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं और इत्तेहादी जो है वो जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और अब लोग मुशर्रफ साहब को याद करना शुरू हो गए एक बार फिर। क्या कहेंगे आप?
देखें जी, ये गलत है मुशर्रफ साहब को याद करना, इसलिए क्योंकि मुशर्रफ साहब ने जो दो बातें की थी, एक जो अमेरिका को आके हमारे सर पे जिस तरीके से उनको इजाज़त दी कि हमारे सर पे आके बैठें, तो वो चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त थी उस वक्त भी और अभी भी। दूसरी बात, उन्होंने अच्छा खासा इदारों का कबाड़ा कर दिया उनकी, ये जो हम इस वक्त पर सिर्फ उनका नहीं, उनसे पहले भी लोग करते रहे, लेकिन कहना मैं ये चाहती हूँ कि जितने उन्होंने एक जमहूरियत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनके इक़दाम थे, हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। अब ये कहना कि आप, क्योंकि आप इस वक्त परेशान हैं क्योंकि ये नाहिल निकम्मी हुकूमत है जो कि गलत फैसला कर रही है, अब आप एक उस शख्स को याद करें। ये देखें जी, ये दिखाता है, इट शोज़ हमारी मुल्क की बेबसी, बजाय कि हम ये सोचें कि मुस्तकबिल में क्या हमारा किरदार होना चाहिए, कौन से लोगों को हमें आगे लाना चाहिए, किस तरीके को इस पाकिस्तान को बचाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पीछे को देखते हैं कि वो लोग जो कबाड़ा एक दफा कर बैठा है, हम उसको याद करते हैं। सब कहते हैं वोट से तब्दीली नहीं आ सकती। नहीं जी, देखिए जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आप बहैसियत एक शहरी अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसको आप कबूल करना नहीं चाहते, उस पर आप अमल नहीं करना चाहते, तो आप कहते हैं फिर वोट की कोई हैसियत नहीं है। दिस इज नॉनसेंस, ये बात नहीं है। बात ये है, बहैसियत एक कौम हम भूल गए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे फराइज क्या बनते हैं इस मुल्क के लिए। जितने भी हमारे, जी मैं ये टेलीफोन कॉल सुनती हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बस इस हद तक के करेंगे कि जी यहाँ टेलीफोन करके दिल की भड़ास निकालेंगे वक्ती तौर पर। कुछ मजीद कॉलर भी हमारे साथ, हम उनके भी कॉल शामिल करना चाहेंगे। अमीन साहब हैं गुजरांवाला से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हुई है। शाहिद साहब हैं लाहौर से। जी अमीन साहब हैं। अमीन साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। गुजारिश ये जी कि ये कोयटा में जो फायरिंग हुई अभी ताज़ा तरीन इसी बात खबर पट्टी चल रही है, ये तो ताज़ा वाकया है, लेकिन इस किस्म के वाकयात तसलसल से एक अरसे से हो रहे हैं। और पिछले दिन ही कराची में जो 2 वकला का कत्ल हुआ है, उनका ताल्लुक भी पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात से बताया जाता है। तो ये हम लोग हमेशा कह देते हैं जी कि इसमें वो गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं या ये बैरूनी वो हैं कुव्वतें जो कर रही हैं, तो लेकिन ये हमें अंदरून मुल्क जो हमारे अपने बाहमी जो सूबाई और इलाकाई और लिसानी किस्म के तासुबात हैं, उनको भी पेश नजर रखना चाहिए। सारी बात हमें गैर मुल्की ताकतों पर नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पंजाब के खिलाफ एक अरसे से इस किस्म की जो है ना, वो हर सूबे में वो कार्रवाइयां हो रही हैं, और अहले पंजाब को जो है अब सियासी बेदारी का और शऊर का सबूत देना होगा कि वो अपने लिए ऐसे लीडर मुंतखब करें जो उनके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और अहले पंजाब को अपने फराइज का भी एहसास करना होगा कि वो सियासी किरदार अपना अदा करते वक्त अपने हकूक और अपने फराइज दोनों को पेश नजर रखें। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, 2 खबरें छोटी सी मैं शामिल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अमरीकी सफारतकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद, अमरीका ने भी जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दे दी है। और दूसरी खबर कराची के हवाले से, कैमरॉन मंटर जो कि पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर हैं, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ कराची का दौरा किया है, और ख़बर यह है कि कैमरॉन मंटर की गवर्नर सिंध से मुलाकात, अमरीका ने कराची में टारगेट किलिंग रोकने के लिए मदद की पेशकश कर दी है। किस तरह से देखते हैं इन दोनों खबरों को? एक तरफ पाबंदी आयद की जा रही है अमरीकी सफारतकारों की नकल हरकत पर, जनाब कैमरॉन मंटर कराची जाते हैं, इससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा भी किया था, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं अब वो कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान अमरीका का ताउन हासिल करे। अब जी देखें, पहले तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंसल्टिंग बात है। ये जो टारगेट किलिंग्स हैं, ये एक अंदरून मामला है। अब ये मंटर का कहना कि जो हम आपकी मदद करेंगे, ये एक जिस तरीके से ये कहना ये चाहते हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं, पर दूसरे अल्फाज में यही है ना कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप इस चीज़ को संभालें, और हालांकि वो हकीकत है। हमने तो दिखा दी ना, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, जितने भी हमारे जो हैं रिस्पॉन्सिबल इदारे जो हैं, वो नाकाम रहे हैं। इस अभी तक तो जी कल 5 मारे गए हैं, इस तरह वो तो रोज़ाना कंटिन्यू कर रहा है, बावजूद उसके कि उन्होंने एक प्लान भी बनाया है, उन्होंने सारी कुछ ये बातें हो गई हैं, लेकिन किलिंग्स कंटिन्यू करें। तो ये बात तो ज़रूर है क्या है नायल, लेकिन इंसान को बहैसियत एक पाकिस्तानी, जी मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि एक अमरीकन आके ये कह कि आप इस काबिल नहीं है कि आप इस चीज़ को संभालें, लो हम आपकी मदद करते हैं। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है जी, जो आपने इससे पहले, वो बहुत एक अहम खबर है।
جو آپ نے بات کی ہے کہ جو انہوں نے جو کہ ایک سٹیپس لی ہیں اور انہوں نے امریکی سفارت خانہ کو پابندی لگائی ہے. دیکھیں ایک ہاتھ پہ کچھ عرصے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم نے تقریباً 120 کے وہ جو ہے یہاں جو ٹرینرز ہیں ان کو ہم نے نکالا ہے. اس کے بعد تقریباً 87 کو ہم نے جو اجازت دی واپس آنے میں. اور یہ ہے میرے نظر میں یہ ہے ٹپ آف دی آئس برگ. یہ تو اوپر کے جی میرے خیال میں عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے یا ان کو دل بہلانے والی بات ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 150 یا 160 ان کے ٹرینرز ہیں اور وہی یہاں اس وقت ان کا کوئی اہم کردار ہے, دس از نان سنس. ان کا تو شاید کوئی اہم کردار بھی نہیں تھا. وہ جو انڈر گراؤنڈ جو لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں سینکڑوں کے حساب سے اس وقت خواہ وہ بلیک واٹر کے نام سے خواہ وہ جی جو ان کا ایک ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک یونٹ انہوں نے بنایا ہے 3000 بندوں کا جو کہ پاکستان میں فاٹا وغیرہ میں آپریٹو ہیں. دوسرے جو ان کے جو آپریٹوز کلینڈسٹن جو کہ جو خفیہ طور پہ جو ان کے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ تو ہزاروں میں بھی کہہ سکتی ہوں بلوچستان میں سدرن پنجاب میں فاٹا میں وغیرہ یہ سارے جو پھیلے ہوئے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں وہ تو یہاں کیڑیوں کی طرح ابھی بھی یہاں موجود ہے. تو یہ جو اوپر والی چھوٹی سی بات ہے کہ جی ہم نے 10 بندے کو ادھر کر دیا, ہم نے سفارت خانے والوں کو ہم نے ادھر جانے سے روک دیا, ان کے تو لوگ اتنے پھیلے ہوئے ہیں, اتنے ان کے کانٹیکٹس ہیں, اتنا انہوں نے اس سوسائٹی کو پینیٹریٹ کر دیا ہے. تو یہ جی سفارت خانے والوں کو روکنے سے میں سمجھتی ہوں یہ تو دس از آئی واش. رائٹ. اور ناظرین ہم اپنے ان تمام کالرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کال کی اور ان کی کال پر ڈاکٹر صاحب نے تجزیہ بھی فرمایا. کچھ دو چھوٹی سی خبریں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے. محکمہ موسمیات کے حوالے سے خبر ہے کہ 1 اگست کو چاند نظر آنے کا امکان, پہلا روزہ 2 اگست کو ہوگا, یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. دو جانب محترمہ فاطمہ جناح کی 119ویں یوم ولادت کے سلسلے میں خصوصی تقریب آج ایوان کارکنان لاہور میں ہوگی. صدارت محترم مجید نظامی کریں گے. اور اب بڑھیں گے آج کے نمایاں وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم ہے مطلوب وڑائی صاحب کا گلوبل ولیج کے عنوان سے لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے صدر مملکت نوشتہ دیوار پڑھیے. لکھتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے میں ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم ہوں اور تقریباً ہر روز ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ کارکنان اور اوورسیز لیڈر مجھے کوئی پروگرام, تقریب یا سیمینار منعقد کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. مقامی صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں موجود ہوتی ہے. مجھے سامنے بٹھا کر کارکنان پاکستان پیپلز پارٹی کو تختہ مشق بناتے ہیں. طنز کے نشتر الفاظ کے روپ میں مجھ پر بھی برسائے جاتے ہیں, یہ سمجھ کر کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا رکن ہوں اور موجودہ اقتدار میں پیپلز پارٹی کا ایک ذمہ دار ہوں. آگے لکھتے ہیں کہ پچھلے سال صدر مملکت کے ساتھ کھانے کی میز پر بھی گفتگو ہوئی تھی. صدر مملکت نے فرمایا مطلوب وڑائچ میرے سخت دنوں کا ساتھی ہے, جیل بھی میری وجہ سے گیا اور صعوبتیں بھی برداشت کی. تو میں نے صدر مملکت کو کہا جناب میں تو اب بھی حاضر ہوں, جیل جانے کو تیار ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ میری کمٹمنٹ ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ تو صدر مملکت نے فرمایا نہیں مطلوب اب تم جیل نہیں جاؤ گے, مگر آج میں حیران ہوں کہ میں جیل جانے سے کیسے بچ پاؤں گا. پورا ملک چیخ چیخ کر ہمارے وزراء پر کرپشن کے الزامات لگا رہا ہے. اتنے الزامات اور کرپشن کا چرچا تو 71 سے 77 پھر 88 سے 90 تک اور 93 سے 96 تک کے اقتدار کے دوران پر بھی ہم پر نہیں لگایا گیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب ہم مطلوب وڑائی صاحب کے کالم پر آپ ہی سے ہم رائے لینا چاہیں گے. کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک درینہ کارکن ہے, بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں اور محترمہ کے قریبی ساتھی بھی ہیں, پیپلز پارٹی سے محبت رکھتے ہیں, لیکن وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور جو ہے وہ بدترین دور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ تمام دور حکومت سے, ادوار حکومت سے. بالکل جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جو ان کے جو کارنامے ہیں اب وہ کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں. یہ آپ جتنے بھی اس کو چھپانا چاہیں یہ اس کے آپ کوئی ایکسپلینیشن دیں, بات تو یہ ہے کہ وہ سامنے آ گئی ہے, فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ جاتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس بات سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. افسوس کی بات ہے کہ ایک کارکن جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ وہ مجبور ہو گیا اس بات کرنے پہ. لیکن میں اس کو ایک اور خبر کے ساتھ اس کو میں جوڑنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے, کوئی یاد ہوگا 4-5 دن پہلے جو ایک جو جمشید دستی صاحب ہیں جنہوں نے جو بذات خود مشکوک ہیں اس لحاظ سے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اسمبلی کے سامنے, وہی جمشید دستی صاحب جن کا اپنا کردار کے اوپر ایک سوال ہے. تو آپ اگر یاد کریں اخبار میں انہوں نے یہ بیان دیا,
اور وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں جو پرائم منسٹر صاحب ان کو رو رہے تھے کہ کیا کریں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے منسٹرز کیا کہتے ہیں کرپٹ ہے، تو جو جمشید دستی صاحب نے واضح الفاظ میں اخبار کو بیان دے کے اس نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کی پورا جو ان کا جو پورا خاندان ہے وہ سخت کرپشن میں ملوث ہیں. یہ جمشید دستی جو کہ PPP کے MNA ابھی حال میں ہی جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں اور جن کا ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے جا کے ان کے ساتھ کیمپین کیا، حالانکہ اس پہ تنقید بھی ہوئی کہ آپ پرائم منسٹر ہاتھ اٹھا کر لوگوں سے یہ بھی کہا کہ ان کو ووٹ دیں. اب وہی شخص ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طور پہ پرائم منسٹر اور ان کے خاندان کرپشن میں بری طریقے سے ملوث ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب زرداری صاحب جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ اگر عدلیہ کی جانب سے کوئی اقدام کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کے خلاف تو وہ پرائم منسٹر کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے اور کوئی نیا وزیر اعظم کا نام بھی ان کے ذہن میں ہوگا؟ جی اب یہ بھی باتیں آ رہی ہیں، دو باتیں آ رہی ہیں اسی کانٹیکس میں، کیونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی ہے اٹھائی ہے، تو دو اس میں ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان پوچھ کے جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ایک محاذ راہی میں یہ آگے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجا جائے، کیونکہ اگلے الیکشن میں پھر یہ معصوم ہو کے آگے آئے اور کہیں کہ دیکھیں ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے ہم معصوم ہیں، ہمارے ساتھ یہ دیکھیں پھر وہ انہوں نے حرکت کی، ہمیں گھر بھیج دیا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ بھی اسی کانٹیکس میں یہ بھی افواہیں ہیں کہ جی نہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ کہ پھر اینڈ میں یہ سارا کچھ کرا کے اپنا مقصد نکال کے وہ یوسف رضا گیلانی کو اسکیپ گوٹ بنا دیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی ہم کرپشن بھی ختم کر رہے ہیں اور انہوں نے محاذ راہی جو کی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اس کو بھی ہم ختم کر رہے ہیں اور ان کی قربانی دے کے کسی اور کو لے آئیں گے. یہ دونوں چیزیں ہیں. رائٹ. اور ناظرین آپ نے تجزیہ تبصرہ ملاحظہ فرمایا آج کے کالم پر، ضرور پڑھیے گا اور بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداری کی جانب. ناظرین آج کا کالم ہے سپریم کورٹ کا احسن اداریہ ہے معذرت کے ساتھ. سپریم کورٹ کا احسن فیصلہ حکومت کو گنجائش اور رعایت دے دی، حکمران میرے عزیز ہم وطنوں کہنے والوں کے لیے راہ ہموار نہ کریں. ادارے کی ابتدائی لائن ہے کہ سپریم کورٹ نے حج اسکینڈل کیس کی تحقیقات پر حسین اصغر کو بحال کرنے کی پاداش میں OSD بنائے گئے سہیل احمد کو OSD بنانے کے نوٹیفیکیشن کو ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے 7 روز میں انہیں کسی بھی مناسب پوسٹ پر مقرر کرنے کا حکم دیا ہے. آگے ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے NRO پر دیے گئے فیصلے سمیت گزشتہ 1.5-2 سال کے دوران حکومت کم و بیش 1.5 درجن عدالتی فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا یا پھر ان پر عمل درآمد میں پس و پیش سے کام لیا. اگلی لائنز ہے کہ عدلیہ کے ساتھ حکمرانوں کی متصادم پالیسی سے معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ بعض حلقوں کی طرف سے فوج کی مداخلت کی واضح دعوت دی جا رہی ہے. حکمران پارٹی نے اگر اپنی اصلاح نہ کی تو معاملات سیاست دانوں کے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلیں گے. پھر اداریے میں ہے کہ حکمران سیاسی بصارت کا مظاہرہ کریں، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہ ماریں. جمہوریت کی گاڑی چلتی رہنی چاہیے، اسے ڈی ریل نہ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ عدلیہ کو اپنے طاقتور ہونے کا روب دکھاتے دکھاتے مہم جوؤں کی طرف سے میرے عزیز ہم وطنوں کہنے کی نوبت آ جائے. جی ڈاکٹر صاحبہ آج کے اداریے کے حوالے سے فرمائیے گا کس طرح سے آج دیکھیں گی اور فوج کا جو کردار ہے کہ وہ نوبت نہ آئے کہ میرے عزیز ہم وطنوں کہنے والے پھر ایک بار ٹیلی ویژن اسکرینز پر براجمان ہوں. دیکھیں جی اتنے ہی کافی ہے حالات کو اگر آپ نے جج کرنا ہے کہ یہ بات ہی اٹھ کے آئی ہے کہ جی ہم میرے عزیز ہم وطنوں کی آپ اس طرف آپ کا رجوع ہی گیا ہے. پہلے تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی دیکھ لیے کہ حالانکہ اس سے پہلے بھی جبکہ جنوری میں اگر آپ کو یاد ہو جب NRO کے کیس میں جب حکومت رکاوٹیں ڈال رہی تھیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں اس پر تعمیر کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ بات اٹھی تھی کہ انڈر آرٹیکل 190 آف دا کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے the executive is bound to come to the help of the جوڈیشری کہ وہ اس کو انووک کریں گے. اس وقت بھی اس مسئلے کو ٹھنڈا کیا گیا تھا بیکاز وہ میرے خیال میں جو کہ فوج ہے وہ اس وقت آنے کے لیے دیکھیں جی فوج کے اوپر اور بھی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں برڈنز ہیں، بوجھ ہے، ان کو انہیں بارڈرز بھی سنبھالنا ہے. پھر جی مختلف اس وقت یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ان پہ ایک سبٹرینین انڈر ہینڈڈ ایک اٹیک بھی کر رہا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں انہوں نے جو کہ سازشیں باقی قوم ملک کو توڑنے کے لیے جو ہو رہی ہیں ان کو بھی نپٹنا ہے اس کے ساتھ. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج اس طریقے سے اگر وہ ایک قدم اس کانٹیکس میں اٹھاتی ہے اور آتی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک قدم
کتنا طویل ایک سفر ہو سکتا ہے، جو کہ فوج کے بھی بینیفٹ میں نہیں ہے، لہٰذا فوج بھی اس بات سے گریز کر رہی ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، میرے نہیں خیال میں جو جنرل پرویز کیانی ہے اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم آ کے سپریم کورٹ کے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو مسئلے کو کچھ 7 دن کی مہلت دے دی ہے، کچھ تھوڑا سا سپریم کورٹ بھی لگتا ہے کہ اکوموڈیشن کی طرف آ رہی ہے، وہ انسٹیبلٹی نہیں کریٹ کرنا چاہتی، تو اس لیے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت فوج اس قسم کے کردار کو ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے آپ پہلے قدم رکھیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا طویل یہ سفر بن جاتا ہے جو کہ فوج اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں اور بہت اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جلسہ عام ڈھاکہ 21 مارچ سن 1948 کو فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں آپ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں، میں مانتا ہوں کہ یہ اپنی اپنی جگہ وحدتیں ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا آپ وہ سبق بھول گئے ہیں جو 1300 سال پہلے آپ کو سکھایا گیا تھا؟ یقیناً بہت غور طلب بات ہے، آپ بھی غور کیجئے گا، ہمیں سب سے پہلے مسلمان پھر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے سوچنا چاہیے اور لسانی اور تعصبات کی بات نہیں کرنی چاہیے، اسی میں ہمارا اور ملک و قوم کا بھی فائدہ ہے۔ احتشام الرحمان کو نوابق ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔